surface integral second term. A surface R is equal to function of u comma v is called smooth surface. If function of u comma v be a continuous function, let function of R be a continuous vector point function, then the surface integral is denoted by integral over s f dot n ds. If s be a closed surface, then integral over s f dot n ds is called flux of f over s. Then Cartesian form. Function of r equal to f1i plus f2j plus f3k anunte, where f1 gamma f2 gamma f3 are continuous and differentiable functions of x gamma y gamma z. If cos alpha gamma cos beta gamma cos gamma are disease of unit normal n, unit normal n, then capital N equal to I cos alpha plus j cos beta plus k cos gamma. Therefore, f dot n equal to f1i plus f2j plus f3k dot I cos alpha plus j cos beta plus k cos gamma. So dot product I dot I equal to 1 kanaka f1 cos alpha plus f2 cos beta plus f3 cos gamma. Therefore, integral over s f dot n ds equal to integral over s f dot n ante f1 cos alpha plus f2 cos beta plus f3 cos gamma of ds, that is equal to integral over s f1 cos alpha plus f1 ds cos alpha plus f2 ds cos beta plus f3 ds cos gamma. Where yes sir, where ds cos alpha gamma ds cos beta ds cos gamma are projection of ds on x, y, yz direct planes. If dx gamma dy gamma dz are the differentiable functions, the differentiables along the axis, then ds cos alpha is ds cos beta equal to dz dx, ds cos gamma equal to dx dy. Therefore, integral over s f dot n ds equal to integral over s f1 ds cos alpha ante dy dz is saman kanaka dy dz plus f2 dz dx plus f3 dx dy. If R be the projection of S on xy plane, then integral over S f dot n ds equal to double integral over R f dot n dx dy by modulus of n dot
n dot k. So RB is the position of S and xy plane అంటే ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ S f dot n ds. ds అంటే ds cos gamma equal to dx dy కి సమానం కనుక దీని నుండి ds equal to dx dy by cos gamma. సో cos gamma అంటే n ని k తో డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే n equal to I cos alpha plus j cos beta plus k cos gamma కనుక దీన్ని k తో డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే cos gamma వస్తుంది కనుక బై cos gamma బదులు n dot k దాన్ని మాడ్యులస్ ఆఫ్ n dot k తో సూచిస్తాం. సిమిలర్లీ if capital R be the projection of S YZ plane, the integral over S f dot n ds equal to double integral R2 over R2 f dot n ds అంటే YZ plane కనుక dy dz by n dot k. Since ds equal to dy dt కనుక దీని నుండి ds equal to dy dz by cos alpha. సో n ని i తోని డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే cos alpha వస్తుంది కనుక that is n dot k. If R3 be the projection of S on xy plane, then integral over S f dot n ds equal to double integral over R3 f dot n dx dy by modulus of dz dx n dot j. Problem evaluate integral over S f dot n ds where f equal to 18zi minus 12j plus 3 by t and S is the part of the plane 2x plus 3y plus 6z equal to 12 located in the first orbit. Okay? The solution. Given f equal to 18zi minus 12j plus 3 by t. And the plane ని phi అనుకున్నామండి. phi equal to 2x plus 3y plus 6z minus 12. సో మనం కట్టవలసింది ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ s f dot n ds. f వాడు ఇచ్చాడు, n అని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో యూనిట్ నార్మల్ n ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటంటే గ్రేడ్ 5 బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ గ్రేడ్ 5. యూనిట్ నార్మల్ n క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫార్ములా గ్రేడ్ 5 బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ గ్రేడ్ 5. Therefore grade 5 equal to
గ్రేడ్ ఫై అంటే డెల్ ఫై. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డెల్ అంటే ఐ డో బై డో ఎక్స్ ప్లస్ జే డో బై డో వై ప్లస్ కే డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ 2x plus 3y plus 6z minus 12. సో పాక్షిక అవకలనాన్ని దేని దృష్ట్యా చేస్తామో అది ఒకటే వేరియబుల్, మిగతావి కాన్స్టెంట్ గా ట్రీట్ చేస్తాం. కాబట్టి డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ 2x plus 3y plus 6z minus 12 అంటే x ఒకటే వేరియబుల్, మిగతా పదాలన్నీ కూడా కాన్స్టెంట్ కనుక x దృష్ట్యా డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు మిగతా విలువలు సున్నాలు. సో x డెరివేటివ్ 1 కనుక 2i ప్లస్ డో బై డో y ఆఫ్ అంటే y డెరివేటివ్ 1 కనుక 3j ప్లస్ డో బై డో z ఆఫ్ 6z అంటే z డెరివేటివ్ 1 కనుక 6. ఓకే, therefore modulus of grade phi that is equal to square root of 2 square plus 3 square plus 6 square that is equal to square root of 4 plus 9 plus 36. So 36 plus 4 40 plus 9 49, then square root is 7. Okay, right. Therefore capital N equal to grade phi ante 2i plus 3j plus 6k by 7. అది n. ఇక n కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ r is the projection of s on xy plane. ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి, ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా మనం చూస్ చేసుకోవాలి. రైట్, దీని ఫార్ములా ఎలా వస్తుంది? ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఎస్ ఎఫ్ డాట్ ఎన్ డిఎస్ ఈక్వల్ టు డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఆర్ ఎఫ్ డాట్ ఎన్ xy ప్లేన్ అన్నాం కాబట్టి dx dy బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ n డాట్ k. ఓకేనా? ఇక్కడ ఫార్ములాని మనం రాసేటప్పుడు దీన్ని గుర్తుంచుకోవడానికి ఎలా అంటే పైన dx dy dx dy dz ఆ వరుసలోని i j k. dx dy అంటే మొదటి రెండు, మిగతాది ఏముంది? k, కాబట్టి n డాట్ k. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ dy dz ఉందండి, దేంతో భాగించాలి? మాడ్యులస్ ఆఫ్ dy dz కాబట్టి i లేదు, n డాట్ i. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇంకోటి, కొన్ని లెక్కలకి వాడే టేక్ ఆర్ ఇస్ ది ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ఎస్ అని xy ప్లేన్ ఆర్ yz ప్లేన్ ఆర్ zx ప్లేన్ వాడే ఇంటెన్స్. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇవ్వదు. మరి ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి? ఏ ఫార్ములా చూస్ చేయాలి? ఏం చేయాలంటే వాడు ఇచ్చిన ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఆర్ సర్ఫేస్ ఈక్వేషన్ అన్నదర్ ఈక్వేషన్, ఏ ఈక్వేషన్ అయినా ఏ పదం సైలెంట్ అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెడ్ సైలెంట్ అయింది అనుకోండి, అంటే వాడు ఇచ్చింది 2x plus 3y = 12 మాత్రమే ఇచ్చాడు, జెడ్ ఇవ్వలేదు, జెడ్ సైలెంట్లో. జెడ్తో ఉన్న పదాలు ఏమున్నాయి? ప్లేన్స్ ఏమున్నాయి? yz ఆర్ zx. సో ఆ లెక్కని yz కానీ zx ప్లేన్ కానీ తీసుకుంటే లెక్క సాల్వ్. ఇంకొక అర్థమవుతున్నారు? రైట్. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ x సైలెంట్ అయింది, xతో ఉన్న ప్లేన్స్ ఏంటి? xy ఆర్ zx. కాబట్టి ఆ రెండు ప్లేన్స్లోని ఏదో ఒక ఫార్ములా ఉపయోగించుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్. ఫర్ ఇన్ కేస్ మూడు ఇచ్చేసాడు, ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో ఉంది x y z ఏ పదం కూడా సైలెంట్లో లేదు. మరి ఆ సందర్భంలోని ఈ మూడు ఫార్ములా ఏ ఫార్ములా ఉపయోగించినా లెక్క వస్తుంది. అయితే మనకి ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే ఇంటిగ్రేషన్ దగ్గర కొద్దిగా ఏమన్నా
కరెక్ట్గా చూస్ చేసుకోకపోతే ఇంటిగ్రేషన్ దగ్గర కొద్దిగా లెంతీ అవ్వచ్చు, అంత తప్ప ప్రాబ్లం. రైట్, ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఎస్ ఎఫ్ డాట్ ఎన్ డిఎస్ ఈక్వల్ టు డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఆర్ ఎఫ్ డాట్ ఎన్ డిఎక్స్ డివై బై ఎన్ డాట్ కే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం కట్టాలి? ఎఫ్ ఉంది, ఎన్ కట్టేస్తాం. సో ఎన్ డాట్ కే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఎన్ డాట్ కే ఈక్వల్ టు ఎన్ అంటే 2a ప్లస్ 3j ప్లస్ 6k బై 7 డాట్ కే. విజాతి పదాలు 0, మనకు తెలిసిన విషయం. ఐ డాట్ కే, ఐ డాట్ జే విలువలు 0, కే డాట్ కే 1. కాబట్టి దీని వాల్యూ 6/7. ఓకే, ఎన్ డాట్ కే కూడా వచ్చేస్తుంది. ఇంకేం కావాలి మనకి? లిమిట్స్ కావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు లిమిట్స్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఆర్ ఇస్ ది ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ XY ప్లేన్ అంటారు. ఆర్ ఇస్ ది ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ఎస్ అని XY ప్లేన్ అంటారు. సో XY ప్లేన్లోని జెడ్ వాల్యూ ఏముంటుంది? XY ప్లేన్లోని జెడ్ వాల్యూ 0 కదా. కాబట్టి హియర్ ఆర్ ఇస్ ది projection of S on XY plane. Therefore, Z equal to 0. కాబట్టి ప్లేన్ ఈక్వేషన్ 2x plus 3y equal to 12. 2x plus 3y equal to 12. దీని నుండి y ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే y equal to 12 minus 2x by 3. 12 minus 2x by 3. Let y equal to 0 అని తీసుకుంటే y equal to 0 అని తీసుకుంటే 12 minus 2x by 3 equal to 0. కాబట్టి దీని నుండి x equal to 6 అని దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే x equal to 6 అని. Therefore, x varies from 0 to 6. 0 to 6 and y varies from ఎందుకంటే 0 ని ఎందుకు తీసుకున్నామంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్టెంట్ అక్కడ మొదటి పదం ఎప్పుడు కూడా ఫ్రమ్ 0 to 90 కదా. కాబట్టి ఫ్రమ్ 0 to తీసుకుంటాం. ఫ్రమ్ 0 to 12 minus 2x by 3 and z varies from కాబట్టి therefore integral over s f dot n ds equal to double integral 0 to 6 and 0 to 12 minus 2x by 3 f dot n (18 J minus 12 J plus 3 by K dot n అంటే 2a plus 3j plus 6k by 7 f dot n తర్వాత dx dy by n dot I n dot k करते n dot k 6 by 7 then simplify చేస్తే integral 0 to 6 0 to 12 minus 2x by 3 36z minus 36 plus 18 by
by 7. Okay. So that is integral 0 to 6, 0 to 12 minus 2x by 3. మనం x y దిశ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం అంటే z వచ్చింది. z ని కాన్స్టెంట్ గా ట్రీట్ చేయగలం. అయితే ప్లేన్ ఈక్వేషన్ 2x + 3y + 6z = 12. దీని నుండి z ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 12 minus 2x minus 3y by 6 minus 6 plus 3y dx అంటే z వాల్యూని కల్పిస్తాం x y లో మార్చేస్తాం. దట్ ఇంప్లైస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to 6 0 to 12 minus 2x by 3 6 to 6 cancel 12 minus 2x minus 3y plus 3y cancel minus 6 dx dy minus 3y plus 3y cancel. So that implies 0 to 6 0 to 12 minus 2x by 3 12 minus 6 అంటే 6 కనుక 6 minus 2x dx dy. ఎప్పుడు కూడా లిమిట్స్ లోని ఇలా ఫంక్షన్ ఒక స్థిరపదం ఉంటే ఎప్పుడు కూడా ఫంక్షన్ ఉన్న ఇంటిగ్రేషన్ ఫస్ట్ చేసుకోవాలి, తర్వాత స్థిరపదం అనేది ప్రతిక్షేపించుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ పైలోని ఫంక్షన్ ఉంది కనుక మొదట y దిశ చేస్తే ఇంటిగ్రల్ 0 to 6 minus 2x y దిశ చేస్తే ఆ విధంగా వస్తుంది 0 to 12 minus 2x by 3. That implies integral 0 to 6 minus 2x into 12 minus 2x by 3 dx 0 0 12 minus 2x నుంచి 2 కామన్ తీస్తే 2 కామన్ తీస్తే 2 by 3 బయటకు వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా 2 తీసేయండి, ఇక్కడ 2 తీద్దాం, ఇక్కడ 2 తీద్దాం, 4 బయటకు వస్తుంది. 4 by 3 3 minus x 6 minus x dx. So that is equal to 4 by 3 integral 0 to 6 3 minus x into 6 minus x dx. సింపుల్ గా గుణించేద్దాం. 4 by 3 integral 0 to 6 18 minus 3x minus 6x minus 9x plus x square dx. That is equal to 4 by 3 18x minus 9x square by 2 plus x cube by 3 integral 0 to 6. That is equal to 4 by 3 18 into 6 minus 9 into 36 by 2 plus 216 by 3